होला जय मसी हजुरलाई Jai Masi, brother. ज्यू जय मसी भाइजी कति भाइजी त हस् Yes, brother. Can I start in English, brother? यस प्लिज ब्रदर यस Yes. हजुर हुन्छ हजुरले Yeah, सुरु गर्नु सबैलाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा सबैलाई प्रेमी जय मसीह. जय मसी जय मसीह। Shall we turn our हजुर Yes, yeah. Now, shall we turn our Bibles to Book of Hebrews and chapter 4, please? हामी हिब्रूको किताब 4 अध्याय And we will read verse 11. हिब्रू 4 को 11 पद Book of Hebrews, chapter 4 and verse 11. हिब्रू 4 को 11 पद यसकारण त्यस यस भाइजी या Yes, brother. जी Yes, brother. Go ahead. Yes, brother. Kindly go, brother. यसकारण त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई हामी प्रयत्न गरौँ नत्र त्यही अविश्वासको नमुना अनुसार कुनै मानिस लड्ला Shall we look unto the Lord in word of prayer? हामी परमेश्वरलाई वचन अगुवाईको लागि प्रार्थनामा निहार्ने छौँ Our loving Lord, in the precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we thank you for helping our dear brothers and sisters in Berka Prayer House in Reading, UK, to have blessed time of worship and breaking of bread. Now, as we have come into the time of meditation of your word, we pray that you may help us, lead us and guide us, O Lord, even for speaking, translating and listening and applying of thine word in our lives for the profit. Even, Lord, the help of the God of the Holy Spirit may be given abundantly unto us, O dear Lord. Thank you for your faithfulness that you have shown unto our dear brothers and sisters, especially the leadership in Beraka Prayer House, in conducting, O Lord, special meetings and also special youth meetings also universally. We thank you for all the goodness and grace that you have extended, a rich word, and also rich fellowship with the saints that you have given unto them online. Now we pray that you may bless even the remaining time that you have given unto us. As we are opening your word, we pray that you may open our eyes, open our hearts, and Lord, and also even our minds, so that we may understand everything that you have kept for us in your word. We pray this prayer with thanksgiving in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. आमेन We thank the Lord for the help that God has given unto all of you, dear brothers and sisters, especially during the special universal meetings in the past days. बितेका 4 दिनहरूमा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरले हामीलाई बहुतायको आशिष दिनुभयो अनि यो विशेष सेवाको आयोजनामा यसको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ And also we thank the Lord for the work that Lord has done in the lives of many youth, as we have heard from the blessings that they have shared. अनि हाम्रा धेरै जवान छोराछोरीहरूको जीवनमा परमेश्वरले गहिरो प्रभावकारी काम गर्नुभएको कुरा उहाँहरूले बाँड्नु भएको आशिषद्वारा पनि हामीले चाल पायौँ I could also listen to them and all the blessings that they have shared. It was very much refreshing and joyful for me to listen to them. अनि मैले पनि जवान छोराछोरीहरूले बाँटिरहेको आशिषलाई सुन्न सकेँ अनि म एकदमै आनन्दित भएँ अनि उहाँहरूले बाँडेको आशिषको कारणले म पनि आशिष भएको अनुभव गरेँ Because it is a joy to see that many are coming forward to turn to the Lord in repentance. अनि आज धेरै छोराछोरीहरू यो सेवाको कारणले अग्रसर भएर पश्चाताप भएर फेरि पुनः फर्केर आएको हामीले अनुभव गर्यौं Naturally, we thank the Lord for the labor that many of brothers and sisters, especially all of you in Beraka Prayer House, that you have labored in these past 4 days. अनि हामी धन्यवाद दिन्छौं जतिले देश विदेशबाट प्रार्थना गर्नुभयो धेरै प्रकारले सहायता पुर्याउनु भयो अनि बेरेका प्रार्थना भवनका
अग्रजहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनी यो सेवाको आयोजना गरिदिनु भयो यसको लागि पनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। I believe that some of you may be very much now tired after laboring these for 4 days. मलाई आशा छ 4 दिनसम्म तपाईहरुले कडा परिश्रम गर्नुभयो, तपाई धेरै थकान पनि हुनुभएको छ। And much word also is ministered unto us, dear brothers and sisters. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हाम्रो बीचमा चाहिँ धेरै वचन पनि आएको छ। Actually, we cannot take rest in our life of faith. तर हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी कहिले पनि विश्राम लिन सक्दैनौं। After laboring for many days, we continue to work in our life of faith. अनि हामीले धेरै चोटी चाहिँ कति चोटी हामीले विश्राम लिन्छौं, तथापि विश्राम लिए पश्चात चाहिँ हाम्रो जीवनभरि नै हामीले कडा परिश्रम गरिरहनु पर्छ नै। Because the enemy, devil, is not taking rest, so we cannot take rest. किनभने हाम्रो शत्रु शैतानले चाहिँ उले कहिले पनि विश्राम लिँदैन, त्यसैले तपाई र मैले पनि विश्राम लिनु हुँदैन। So I thank the Lord for the time that God has given unto us, and also in the time of worship and breaking of bread. अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं, प्रभुले जसै हामीलाई बिहान रोटी तोडाईको सेवा, आराधनाको सेवामा सहायता पुर्याउनु भयो। Today we will see one very interesting thing, how we can have true rest in our lives. हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले खास साँचो विश्राम कसरी र कहिले पाउँछौं त्यो कुरालाई आज हामी अलिकति अध्ययन गर्नेछौं। And today we will consider two aspects, laboring and resting. अनि हामी दुईटा विषयवस्तुलाई हेर्नेछौं, एउटा चाहिँ परिश्रम अनि एउटा चाहिँ विश्राम। And in verse 11 in English it is written, let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. इंग्लिशमा हाम्रो बाइबलमा यस प्रकारले लेखिएको छ, यसकारण त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई हामी प्रयत्न गरौं, नत्र त्यही अविश्वासको नमुना अनुसार कुनै मानिस लड्ला। It is very interesting to see labor to enter into the rest. हेर्नुस् त, यहाँ एउटा चाखलाग्दो कुरा लेखेको छ, विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्ने रहेछ। And we also labor. It's written. यहाँ लेखेको छ, हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। Maybe in Nepal it is written prayatna, but it may be, in the true sense, as it is written in English, it is parishram, mehnat, parishram garनुपर्छ। हजुर, तर हाम्रो नेपालीमा चाहिँ यहाँनिर प्रयत्न लेखेको छ होला, तर यसको खास शाब्दिक अर्थ चाहिँ परिश्रम भन्ने बुझिन्छ। That means working to enter into the rest. अनि हामीले चाहिँ परिश्रम गर्नुपर्छ ताकि तपाईहरु म विश्राममा प्रवेश गर्न सकौं भन्ने ध्येयले। That true rest that we can all have. अनि त्यसपछि मात्र हामीले साँचो विश्राम हामीले पाउने रहेछौं। In the book of Hebrews chapter 4, हिब्रूको किताब 4 अध्यायमा we see that word rest coming again and again. त्यो विश्राम भन्ने शब्द चाहिँ घरिघरि आएको छ। And in the Bible, there are 4 types of rest. बाइबलमा चाहिँ 4 प्रकारको विश्रामलाई चाहिँ बताइएको छ। We need to understand what is the rest that is mentioned in verse 11. अनि यो 11 पदमा चाहिँ कस्तो प्रकारको विश्राम बताएको छ त्यो कुरा हामी बुझ्ने प्रयास गरौं। Among all these 4 rests, what is the rest that is mentioned in verse 11? अनि यो 4 वटा विश्राम मध्ये चाहिँ 11 पदमा लेखेको विश्राम चाहिँ कुन विश्राम हो? Very quickly, let us see the 4 kinds of rests. अब हामी छिट्टै यो 4 प्रकारको विश्रामलाई हेरौं। In the book of Genesis chapter 2 and verse 2, उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 2 पदमा it is written that God rested on the 7th day after completing the creation work. यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वरले जब काम सिद्ध्याउनु भयो, 7औं दिनमा उहाँले आफूले बनाउनु भएको आफ्नो सबै कामबाट विश्राम लिनुभयो। And that is why we see it is God who rested after completing the work of creation. परमेश्वरले सृष्टिको काम सक्नु भएपछि विश्राम लिनुभयो। And same thing we can call it as Sabbath rest that the Lord has given unto the people of Israelite in the Old Testament.
अनि पुरानो नियममा परमेश्वरले आफ्ना लोकहरू जो इजरायलीहरू यहुदीहरूलाई चाहिँ अनि सप्ताहको दिनमा विश्राम लिनु भनिकन आह्वान गर्नुभयो. It was of the commandments that God has given unto them. They have to observe this commandment all the days, people of Israelites in the Old Testament. पुरानो नियममा इजरायलीहरूलाई दिएको एउटा आज्ञा हो. यो आज्ञालाई चाहिँ उनीहरूले सारै नियमपूर्वक मान्नु पर्थ्यो. Of course, we know very well that is changed for us when Lord Jesus Christ died, and especially after his resurrection. अनि हामीले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले यसलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो. जसरी उहाँ मर्नुभयो, मरेकाहरूबाट बौरेर उठे पश्चात. For us in the New Testament, the Sabbath day is not important, but the Lord's day is important. अब नयाँ करारमा आइकिन सप्ताहको दिन चाहिँ होइन, तर हप्ताको पहिलो दिन चाहिँ तपाईहरु मेरो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा भयो. But as we are meditating on the rest, we see first of all there was a Sabbath rest. हामीले चाहिँ यहाँ हेर्छौं जब यो वचनलाई मनन गराइमा चाहिँ यो सप्ताहको दिनलाई धेरै चोटि यहाँ बताइएको पाउँछौं. It talks about God resting after completing the creation work. अनि परमेश्वरले सम्पूर्ण सृष्टि गरे पश्चात चाहिँ उहाँले विश्राम लिनुभयो. But then God promised again rest to the people of Israelites. अनि परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई पनि यो प्रतिज्ञा सहित यो कुरा आह्वान गर्नुभयो. After bringing them out of Egypt while they were journeying in the wilderness, he said that I will give you rest. अनि जब उनीहरूले मरुद्यानमा उनीहरूले जो प्रवास सकिसकेपछि चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु. For example, Exodus 33 and verse 14. प्रस्थानको किताब 33 को 14 पद. Where the Lord said, my presence shall go with thee and I will give thee rest. मेरो उपस्थिति तिम्रो साथमा जानेछ अनि म तिमीलाई विश्राम दिनेछु. And same thing God also promised to the people of Israelites, which we see many times mentioned in the book of Deuteronomy. अनि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले व्यवस्था विवरणको किताबमा धेरैचोटि यो प्रतिज्ञा दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौं. And we see when they have entered into Canaan, अनि हामीले देख्छौं जब उनीहरू कनानमा प्रवेश गरे, there God has given them rest from all enemies. अनि सबै शत्रुहरूबाट परमेश्वरले उनीहरूलाई विश्राम दिनुभयो. Now we see that one in the book of Joshua. यो चाहिँ हामी यहोशूको किताबमा हामी एउटा कुरा देख्न सक्छौं. Chapter 21. यहोशूको किताब 21 अध्याय. Book of Joshua, chapter 21 and verse 44. यहोशूको किताब 21 को 44 पदमा यो कुरा हामी पाउँछौं. अनि परमप्रभुले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग कसम खानु भएको सबै कुराहरू अनुसार तिनीहरूलाई चारैतिरबाट विश्राम दिनुभयो. अनि तिनीहरूका सबै शत्रुहरू मध्ये एउटै पनि तिनीहरूको सामु खडा रहन सकेन. परमप्रभुले तिनीहरूका सबै शत्रुहरूलाई तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो. So it is called Canaan rest. यसलाई चाहिँ कनानको विश्राम भनेर भनिन्छ. First of all, Sabbath rest. पहिला चाहिँ सप्ताह अथवा सबातको रेस्ट. And secondly is Canaan rest. अनि दोस्रो चाहिँ कनानको विश्राम. And God has given, after working to bring them from Egypt to Canaan, God gave the people of Israelites rest. अनि मिस्रबाट परमेश्वरले कनानमा ल्याउनु भएपछि चाहिँ कनानमा दिनुभएको विश्राम हो. But some people, they could not enter into this rest. तर अभाग्यवश कति मान्छेहरू चाहिँ यो विश्राममा प्रवेश गर्न सकेनन्. We all know that many people, those who have come out of Egypt, except Joshua and Caleb, they could not enter into Canaan. तपाईहरु हामीलाई थाहा छ मिस्रबाट निक्लेका धेरै मानिसहरू मध्ये योशु र कालेब बाहेक अरु मान्छेहरू चाहिँ कनानको यो विश्राममा प्रवेश गर्न सकेनन्. And we know that all of them, and especially those who have come from Egypt, the first generation, they all perished in the wilderness. मिस्रबाट निक्लेर आएको पहिलो पिढी
यहोशू र कालेब बाहेक सबै उनीहरू यो विश्राममा प्रवेश गर्न सकेनन्। The Lord, in his anger, he said that you cannot enter into my rest. परमेश्वर उनीहरूप्रति क्रोधी हुनुभयो, रिसाउनु भयो अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो विश्राममा तिमीहरू प्रवेश गर्ने छैनौ। And we see a couple of verses very quickly to understand this. अनि यो बुझ्नको लागि हामी केही पदहरू चाहिँ पढेर जानेछौँ छिटो। Book of Numbers, chapter 14. गन्तीको किताब 14 अध्याय And verse 23. Brother. गन्ती 14 को 23 पद। तिनीहरू निश्चय त्यो देश देख्न पाउने छैनन् नै, जसको विषयमा मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसित कसम खाएको थिएँ। मलाई तुच्छ ठान्नेहरू मध्ये एउटाले पनि त्यो देख्न पाउने छैन। So same thing if we see in the book of Psalms. अनि यही कुरा चाहिँ हामी भजन संग्रहमा पनि हामी पाउँछौँ। Psalm 95. भजन संग्रह किताब 95 अध्याय And verse 11. 95 को 11 पद। Yeah. 95 को 11 पद। यसकारण मैले आफ्नो क्रोधमा कसम खाएँ, तिनीहरू मेरो विश्राममा पस्न पाउने छैनन्। Into Canaan is entering into the rest of God. So many people, because of their unbelief, they could not enter, but only Joshua and Caleb and second generation, they all entered into the land of Canaan. अनि पहिलो पिढीका जो मिस्रबाट निक्लिएका थिए, यहोशू र कालेब बाहेक कोही पनि त्यो कनानको विश्राममा प्रवेश गर्न सकेनन्, किनभने उनीहरूले देखाएको विद्रोह अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि। And that is what, in the book of Hebrews he mentions. अनि त्यही कुरा चाहिँ हिब्रूको किताबमा परमेश्वरले बताउनु भएको छ। And book of Hebrews chapter 3 and verse 11. हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 11 पद। Maybe verses 11 and 12, 10 and 11. 10 र 11 पद। 10 र 11 पद। यसकारण म त्यस पुस्तासँग दुखित भएँ र भने तिनीहरू आफ्नो हृदयबाट सधैँ भड्किजान्छन् अनि तिनीहरूले मेरा बाटाहरू चिनेका छैनन्। यसकारण मैले आफ्नो क्रोधमा कसम खाएँ, तिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्ने छैनन् नै। So because of their unbelief, they could not enter into the rest. उनीहरूले अविश्वासको कारणले चाहिँ परमेश्वरको विश्रामभित्र प्रवेश गर्न सकेनन्। So anyway, we are seeing the second rest, that is Canaan rest. अनि हामीले हेर्यौं दोस्रो विश्राम चाहिँ त्यो कनानको विश्राम हो। But to enter into the Canaan rest, they had to continually have faith. अनि कनानको विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि उनीहरूसँग लगातार विश्वास थामिराख्नु पर्ने थियो। But in chapter 4 of book of Hebrews, तर हिब्रूको किताब 4 अध्यायमा he tells that there is still a rest. I mean, after entering into the Canaan, God's rest is not fulfilled. I mean, the promise of the rest is not fulfilled. अनि जब उनीहरू कनानभित्र प्रवेश गरिसके पश्चात पनि परमेश्वरको अर्को विश्राम चाहिँ अझै नै बाँकी रहेछ। And that's what he says in chapter 4 verse 3. अनि 4 को 3 पदमा चाहिँ परमेश्वरले त्यो भन्नुहुन्छ। Yes, brother. किनकि हामी जसले विश्वास गरेका छौं त्यस विश्राममा प्रवेश गर्छौं, जस्तो उहाँले भन्नुभएको छ, मैले मेरो क्रोधमा कसम खाएँ, तिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्ने छैनन् नै। यद्यपि संसारको उत्पत्तिदेखि नै कामहरू समाप्त भइसकेका थिए। Here he is talking about that which we believe that we will enter into rest. यहाँनिर यो बताएको छ अनि हामी चाहिँ यो विश्रामभित्र प्रवेश गर्ने छौं। And in verse 8, 8 पदमा, yes brother, किनकि यहोशूले तिनीहरूलाई विश्राम दिएका भए उहाँले पछिबाट अर्को दिनको विषयमा कुरा गर्नुहुने थिएन। and verse 9, 9 पद पनि, यसकारण परमेश्वरका जनहरूका निम्ति विश्राम दिनको विश्राम बाँकी नै छ। There is yet remaining one more rest. अनि अर्को एउटा विश्राम चाहिँ बाँकी नै रहेछ। In Nepali, it is very nicely translated in verse 8.
that it is mentioned Joshua, but those who are reading English Bibles, it is written Jesus. So maybe you can make a note that it is actually Joshua. नेपाली अनुवादमा साह्रै राम्रो अनुवाद गरेको छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्रभु येशूको भनेर लेखेको छ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो बाइबलमा येशूको भनेर लेख्ने सचाउनु भयो भने राम्रो हुनेछ। If Joshua had given them rest, that is how we need to read in English. अनि येशूले चाहिँ विश्राम दिएको भए जुन चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा यो कुरा छ यसलाई हामी आज पढ्ने छौं। Yes, brother. And those who are following English Bibles, maybe you need to understand, in the place of Jesus, write down as Joshua. तपाईहरु जतिले इङ्ग्लिस बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ कृपया तपाईले येशू प्रभु येशू मसीह लेखेको ठाउँमा येशू लेख्नु भयो भने राम्रो होला। And so, if the rest is given to the people of Israelites to Canaan, again, there is no need for the rest. प्रभु येशू इजरायलीहरुलाई कनानबाट मिस्रमा ल्याएर विश्राम दिएको भए उनीहरुलाई अर्को विश्रामको चाहिँ किन आवश्यकता पर्यो त? So therefore, there is one more rest for all of us. अनि हामी सबैको लागि चाहिँ एउटा विश्राम चाहिँ बाँकी नै रहेछ। That is how the writer of Hebrews is telling to us. अनि हिब्रूका लेखकले आज हामीलाई यसरी बताउनुहुन्छ। Verse 7, brother. 7 पदमा फेरि उहाँले यति धेरै समयपछि दाउदद्वारा आज भन्दै कुनै एउटा दिन ठहराउनुहुन्छ जस्तो भनिएको छ। आज तिमीहरूले उहाँको आवाज सुन्यौ भने आफ्ना हृदयहरू कठोर नपार। So David is talking about one more day, today. दाउदले चाहिँ अझै अर्को दिनको बारेमा बताउँछन्। And it is not Canaan rest, but he is talking about much later after entering into Canaan. अनि यो चाहिँ कनानमा प्रवेश गरेको विश्राम चाहिँ होइन, तर कनान भित्र प्रवेश गरिसकेपछिको चाहिँ यो कुराको अर्को एउटा दिनको कुरा गरिरहेका छन्। So therefore this rest is called rest in Christ. अनि यो विश्राम चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट माथिको विश्राम रहेछ। So the rest is actually in true sense not physically but also in the soul and the spirit. यसले चाहिँ यो विश्राम भनेको चाहिँ एउटा शारीरिक विश्राम होइन, तर यो चाहिँ हाम्रो आत्माको विश्रामको कुरा यहाँ बताएको छ। When God delivered Israelites from Egypt, जब परमेश्वरले मिस्रबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो, he brought them to Canaan. उहाँले चाहिँ उनीहरूलाई कनानमा ल्याउनु भयो। He delivered them from the bondage of Egypt. उहाँले चाहिँ मिस्रको बन्धुवाईबाट उनीहरूलाई छुटकारा दिएर बाहिर निकाल्नु भयो। It is a physical bondage. यो चाहिँ शारीरको बन्धुवाई थियो। And when they came to Canaan, that bondage was not there. They are now free people. जब उनीहरू कनानमा प्रवेश गरे, उनीहरू स्वतन्त्र भए, उनीहरूमाथि मिस्रको बन्धुवाई भएन। But God had a plan for even better rest for all of us. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाई र मेरो सबैको लागि चाहिँ अझै असल विश्रामको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। That is inside, rest inside, not only physically but also inside. त्यो चाहिँ शरीर होइन, तर हाम्रो भित्रको विश्राम। And that rest we will receive when we are delivered from the bondage of sin. अनि जब तपाई र म पापबाट छुटकारा पाउँछौं, अनि तपाई र मैले पनि त्यो विश्राम पाउन सक्छौं। That is rest in Christ. त्यसलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट माथिको विश्राम भनिन्छ। To understand that, we need to read Matthew's Gospel, chapter 11 and verse 28 and 29. यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ मत्ती सुसमाचार 28 अध्यायको 11 र 12 पदलाई हामी पढ्ने छौं। मत्ती सुसमाचार 28 अध्यायको 11 र 12 पदलाई हामी पढिरहेका छौं। 11 भाइजी 11, 28 and 29. मत्ती 11 को 28 अनि मत्ती 11 अध्यायको 28 र 29 पदलाई, हे सबै परिश्रम गर्ने र भारले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आऊ अनि म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि राख र मबाट सिक,
किनकि म नम्र र हृदयमा दिन्छु अनि तिमीहरूले आफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछौ। Manma, I mean, you will find rest unto your souls. अनि मनमा चाहिँ भनेको हाम्रो आत्मामा हामीले विश्राम पाउनेछौँ। Until we receive this rest, we will not have peace in our minds, no rest in our minds. जबसम्म तपाईहरु मैले यो विश्राम पाएनौं भने हाम्रो मनमा चाहिँ एकदमै अशान्ति हुन्छ, गडबडी हुन्छ, हामी कहिले शान्तिमा बस्न सक्दैनौं। According to verse 28, it is the labor under sin that we are doing, and in order to be delivered from that labor of sin, we need to come to Lord Jesus Christ. अनि यो परिश्रम भनेको छ, यो परिश्रम भनेको चाहिँ पापको दासत्व हो। यो पापबाट हामी छुटकारा पाएर चाहिँ विश्राम लिनको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट हामी आउनुपर्छ। For that, yes, brother. For that, we need to come to Lord Jesus Christ and take His yoke upon ourselves. अनि उहाँमा प्रभु येशू ख्रीष्ट हामी आउनुपर्छ र उहाँको जुवा चाहिँ हामीमाथि हुनुपर्छ। So far we have seen 3 rests. हामीले 3 प्रकारको विश्रामलाई हेर्यौं। Sabbath rest. एउटा चाहिँ सप्ताहको विश्राम। Secondly, Canaan rest. अनि दोस्रो चाहिँ कनानको विश्राम। And third one is rest in Christ. तेस्रो विश्राम चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट माथिको विश्राम। Regarding the Sabbath rest, God worked for 6 days and entered into that rest. अनि यो सब्बातको विश्राम पाउनको लागि परमेश्वरले 6 दिन काम गर्नुभयो अनि 7 दिनमा विश्राम लिनुभयो। To enter into the Canaan rest, people of Israelites, they had to journey and continually believe in the Lord, and they need to have faith in God. इजरायलीहरू कनानको विश्राम प्राप्त गर्नको लागि मिस्रबाट निक्लिएर उनीहरू लगातार त्यो कनानमा प्रवेश नगर्दासम्म चाहिँ विश्वास गरिकन हिँड्नु पर्थ्यो। Moreover, they had to drive away all the people in the promised land. अनि उनीहरूले चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा भएका मानिसहरूलाई उनीहरूले बाहिर निकाल्नु पर्थ्यो। So these are the had to do in order to enter into Canaan rest. अनि कनानको विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि उनीहरूले यी कामहरू गर्नु पर्दथ्यो। To enter into rest in Christ, अब ख्रीष्ट येशूमा येशूको विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि we need to believe in Lord Jesus Christ. हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। And we have to take up the cross of Lord Jesus Christ, or take up the yoke of Lord. हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस हो जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो जुवामुनि हामी आउनुपर्छ। And it is the labor that we need to do in order to enter into the rest in Christ. अनि ख्रीष्ट येशूमा हामीले त्यो उहाँको विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि यो काम यो विश्वास तपाईहरु मैले गर्नुपर्छ। And fourth rest, final rest is, अनि चौथो अनि यो अन्तिम विश्राम चाहिँ it is eternal rest that we have in the eternity. अनि जो अनन्तको विश्राम हो, जो अनन्ततामा तपाईहरु मैले प्रवेश गरेपछि। For that we need to continue after salvation also. We have to continue labor. अनि यो चाहिँ तपाईहरु मैले उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि पनि यो परिश्रम तपाईहरु मैले गरि नै रहनु पर्दछ। What is the labor that we need to do? अब यो परिश्रम चाहिँ तपाईहरु मैले के चाहिँ हो, कसरी गर्नुपर्छ त? Very quickly I will share 7-fold labor. अनि म तपाईहरुलाई छिट्टो अनि 7 प्रकारका यो परिश्रमहरुलाई म बताउने छु। It is not we are laboring, but God being in us, Christ being in us, He is working out His work. यो चाहिँ तपाईहरु मैले आफैले गर्ने होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाई भित्र म भित्र भएको हुनाले परमेश्वरले नै यो काम गरिरहनुहुन्छ। Because we have found rest in Lord Jesus Christ. किनभने हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्राम लिइसकेका छौं। Now we have to continue in whatever the work that Lord has done in our lives. अब प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा जे काम गर्नुभएको छ त्यो कामलाई तपाईहरु मैले लगातार भइरहन दिनु पर्दछ। That is labor. I mean, continuing the work of God in us is the labor that we have. परमेश्वरले जो तपाईहरु मेरो जीवनमा कार्य गर्नुभएको छ त्यसलाई लगातार त्यो कामलाई हुन दिनु।
And we can see quickly 7 of them. अब हामी छिट्टै यो 7 वटा कुराहरू चाहिँ हामी हेर्ने छौं. The reason I'm sharing because you have labored very much in the past 4 days. मैले यो तपाईहरुले आज बाँचुड गर्नुको खास कारण चाहिँ गएका 4 दिनमा तपाईहरुले बहुत परिश्रम गर्नुभयो. But in our life of faith as believers, we cannot take rest, but we have to continually labor to have a real rest in our hearts. आज हामी विश्वासीहरुले तपाईहरु मेरो लागि विश्राम कहिले पनि छैन, तर हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ त्यो साँचो विश्राम तपाईहरुमा त्यो विश्रामभित्र प्रवेश गरिसकेका छौं. And we see, in order to enter into that real rest, we have to continually labor. त्यो साँचो विश्रामभित्र प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ तपाई र मैले चाहिँ त्यो परिश्रम लगातार गरिरहनु पर्ने नै रहेछ. Number 1. एक नम्बरमा 1 Corinthians chapter 3 and verse 9. पहिलो कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायको 9 पद. Kindly, brother, read, brother. पहिलो कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायको 9 पद. किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौं, तिमीहरू परमेश्वरका खेत हौ अनि तिमीहरू परमेश्वरका भवन हौ. And in English it is written that we are co-laborers with God. We are laborers together with God. यहाँ लेखेको छ किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मीहरू हौं. Same thing, in English it is written that we are laborers with God. इंग्लिशमा लेखेको छ हामी परमेश्वर सँगसँगै हामी चाहिँ सहकर्मीहरू हौं. Means we are working with God. यसको मतलब परमेश्वर सँगसँगै हामीले काम गरिरहेका छौं. As God is working in us, we are also cooperating or working with Him. परमेश्वरले हामी भित्र काम गर्नुभएको छ अनि हामी पनि परमेश्वर सँगसँगै हामी सहकर्मी भएर काम गरिरहेका छौं. If you see 1 Corinthians chapter 3, we know the context is about the work that we do for the building of God. अनि पहिलो कोरिन्थी 3 को 9 पदमा चाहिँ परमेश्वरको भवनको निम्ति हामीले काम गरिरहेका छौं. And he is telling that everybody must be careful how he is building thereupon, as it is written in verse 10. अनि यो चाहिँ 10 पदमा लेखेको छ, मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार एउटा बुद्धिमान घर बनाउने नायकले चाहिँ मैले जग बसालेको छु, अर्कोले त्यसमाथि कसरी बनाउँदै लैजान्छ, तर त्यसमाथि उसले कसरी बनाउँदै लैजान्छ त्यस विषयमा हरेक होशियारी बसोस्. So last one, we need to be careful. We need to take heed. अनि अन्तिममा चाहिँ लेखेको छ 10 को अन्तिम खण्डमा एकदम होशियारी होस् भनेर. So how we are building, how we are working with God. अनि कसरी चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग काम गर्दै छौं, कसरी परमेश्वरसँग हामी बनाउँदै छौं. And in this work we are being builded, and together we are also making a building. यो 10 पदमा चाहिँ हामी परमेश्वरद्वारा बनिसकेका छौं र हामीले परमेश्वरसँग कसरी बनाउँदै हामीले लैजाँदै छौं. As laborers with God, we are also doing the building of His house. हामी चाहिँ परमेश्वरसँग सहकर्मी भएको हुनाले परमेश्वर सँगसँगै यो भवन बनाउनको लागि हामी साझेदार भइरहेका छौं. So in this chapter we see that whether we are using silver, gold and precious stones, or whether we are using wood, stay, hay and stubble. यहाँ चाहिँ हामीले घर बनाउनको लागि हामीले चाँदी, सुन, चाँदी, रत्नहरू प्रयोग गर्दै छौं कि घाँस, पराल अनि काठ यस्तै प्रकारको चीजहरू प्रयोग गर्दै छौं. And it is written also our work will be tested. यो कुरा पनि लेखिएको छ हाम्रो काम चाहिँ अन्तमा जाँच हुन्छ भनेर. So therefore we are working with God. त्यही भएर हामी परमेश्वर सँगसँगै काम गर्दै छौं. So this is the first labor that we are doing. अनि यो चाहिँ पहिलो काम तपाईहरु मैले गर्दै छौं. In the building of the house of God. परमेश्वरको घर बनाउनको निम्ति. And throughout the world, as actually many people are joining in the online meetings, the Lord is in an amazing way, He is building His house.
अनि जसरी यो अनलाइनको सेवामा हामी धेरै जडान भएर सेवा गरिरहेका छौँ अनि यसमा पनि परमेश्वरले एउटा अचम्म प्रकारले आफ्नो घर बनाउँदै हुनुहुन्छ. So when we are putting our labors and doing our part in that work, we are also working with God. अनि हामीले हाम्रो भाग जो यहाँ लगानी गरिरहेका छौँ, हामीले आफैलाई यहाँ लगाइरहेका छौँ, अब परमेश्वरको निम्ति हामीले काम गरिरहेका छौँ. So when we are continually doing, we will have rest in our minds, rest in our hearts. जब हामीले यो काम लगातार गर्छौँ अनि हाम्रो हृदयमा हामीले विश्राम पाउँछौँ. Of course, devil will never give rest because all the time he makes some or other challenge for us. हो, शत्रुले चाहिँ तपाईहरु मलाई कहिले पनि विश्राम लिएको उसले चाहिँ चाहदैन. उसले हामीलाई धेरै चुनौतीपूर्ण कुराहरू हाम्रो अगाडि ल्याउन सक्छ. But then we are encouraged by the word of God that we should continually work with the Lord in his work of building. अनि तर परमेश्वरको वचनले तपाईहरु मलाई चाहिँ एकदमै सान्त्वना ढाढस दिन्छ. जब परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौं, पढ्छौं अनि त्यो काममा लगातार हामी अगाडि बढ्न सक्दछौं. So this first labor, let us call this labor as working with God. अनि यो पहिलो परिश्रम हामीले यस प्रकारले भनौं, परमेश्वर सँगसँगैको काम परिश्रम. Secondly, दोस्रो चाहिँ, and we see working in the work of God. I mean, it is not with the God, but in the work of God. यो परमेश्वरसँग हैन, दोस्रो चाहिँ परमेश्वर भित्र हामीले काम गर्दै छौं. To understand that, 1 Corinthians chapter 15. यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको किताब 15 अध्याय हामी खोलौं. We all know very well verse 58. पहिलो कोरिन्थी 15 को 58 हामी सबलाई यो कुरा चित परिचित छ. Brother. यसकारण मेरा प्रिय भाइहरू हो, तिमीहरू स्थिर हो, अचल हो र सधैँभरि प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाओ, किनभने तिमीहरूलाई थाहा छ प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन. In see abounding in the work of the Lord. अनि परमेश्वरको काममा हामी प्रशस्त हुँदै जानुपर्छ. And that is what we should be doing, knowing that our work will not be in vain, our labor will not be in vain in the Lord. अर्को हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ जहिले पनि कि परमेश्वरमा तपाईहरु मैले गरेको परिश्रम कहिल्यै पनि खेर जाँदैन. And what is this labor that we have to do? अनि यो कस्तो खालको परिश्रम तपाईले मैले गर्नुपर्ने हो? As it is written in first part, be steadfast, unmovable, and always abounding in the work of God. अनि यसको चाहिँ सुरुको पाठमा भागमा लेखेको छ, यसकारण मेरा प्रिय भाइहरू हो, तिमीहरू स्थिर हो, अचल हो, सधैँभरि प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाओ. So being steadfast, being unmovable means continuing in our faith and hope in the Lord. यो अचल हो, सधैँभरि प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाओ भनेको चाहिँ स्थिर भएर सधैँभरि यो काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ. It's talking about faith. यहाँ चाहिँ विश्वासको बारेमा बताएको छ. And it is also talking about the hope that we have in the Lord. अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईहरु मेरो भएको आशाको बारेमा नि बताएको छ. We all know that this chapter is talking about the resurrection of Lord Jesus Christ. हामी सबैलाई थाहा छ यो पद चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइको बारेमा यो अध्यायले बताउँदछ. And we all know that not only the Lord Jesus Christ rose again, we will also rise again one day when Lord Jesus Christ comes. तपाई र म मात्र प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र बौरेर उठ्नु भएको होइन, तर तपाईहरुमा पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट सँगै बौरेर उठेका छौं. यो कुरा जब प्रभु आउनुहुन्छ त्यो कुराको प्रमाण पूरा हुनेछ. That is the great victory. अनि यो चाहिँ यो महान एउटा विजय हो. That's what in verse 58 we will see, 57 we will see. अनि यो जुन चाहिँ 57 पदमा जो कुरा हामीले हेर्यौं. And that is a great victory. Yes, brother. तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई विजय दिनुहुन्छ. So therefore, let us call this labor as the labor in the work of God. अनि यसलाई चाहिँ परमेश्वरको काममा परिश्रम भनेर हामी भनौं. What is the work of God in us? परमेश्वरको काम हामीमा के छ?
He is changing us, transforming us. One day, we will also be totally transformed into the likeness of our God. परमेश्वरले उहाँको काम तपाईँ र ममा चाहिँ रूपान्तर गर्दै हुनुहुन्छ। एक दिन चाहिँ हामी पुरा रीतिले उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनेछौँ। Also, we can call it as continuing in our faith and hope. अनि यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो लगातार परिश्रम र हाम्रो आशा भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। So when we are holding on to faith, holding on to our hope, it is a labor in the sight of God. अनि जब यो विश्वासलाई अनि यो आशालाई तपाईहरु मैले यो लगातार दिन्छौँ अनि परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ एउटा परिश्रम हो। Let us see the third labor that is mentioned in the word of God. परमेश्वरको वचनमा बताएको तेस्रो परिश्रमलाई हामी हेरौँ। Now we come to book of Hebrews. अब हामी हिब्रूको किताबमा हामी आउने छौँ। Chapter 4. हिब्रूको किताब 4 अध्याय and brother verse 16. हिब्रू 4 को 16 पद। यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउँ र दया पाऊँ र खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। And here we see that the ministry that is given unto us. अनि हामीलाई दिएको सेवाकाईको बारेमा बताएको छ। In verse 14. 14 पदमा। Yes, brother. यसकारण स्वर्गहरू भएर जानुहुने हाम्रा एक महान महापुजारी अर्थात परमेश्वरका पुत्र येशू भएको हुनाले हामी आफ्नो अंगीकारलाई बलियो गरी पक्रिराखौँ। So here we see that profession, and in Nepal it is written our angikar. So our profession, our ministry that God has given unto us, we continually do that before the throne of God. अनि परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनको अघि चाहिँ परमेश्वरले तपाईहरुलाई जस्तो काम दिनुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी अंगीकार गरिराखौँ, पक्रिराखौँ। And this is the ministry of the priests of God. यो चाहिँ परमेश्वरको पुजारीको काम हो। Because our Lord Jesus Christ is now in heaven and doing the ministry of an high priest. अहिले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ स्वर्गमा महायाजकको काम गरिरहनु भएको छ। Now God also given us the ministry to us to labor in prayer. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुलाई प्रार्थनामा चाहिँ आज परिश्रम गर्नको लागि आज तपाईहरुलाई काम दिनु भएको छ। After the ministry, after the meetings, probably we need to continually pray for the work of God, that it may be continued and bring forth eternal fruit in the lives of the people of God. हामीले चाहिँ सेवा सके पनि लगातार परमेश्वरका छोराछोरीहरुको लागि अनि उनीहरुले थुप्रै फलहरु फलाउन सकुन् भनेर सधैँभरि प्रार्थना गरिरहनु पर्दछ। So this labor is called labor of prayer. अनि यसलाई चाहिँ एउटा प्रार्थनाको परिश्रम भनेर भन्नुपर्छ। Before God. परमेश्वरको उपस्थितिमा। Now kindly read to understand further Colossians chapter, book of Colossians, or even epistle to the Colossians chapter 4 and verse 12. अनि यसलाई बुझ्नको लागि कलसीको पत्री 4 को 12 पदलाई चाहिँ हामी पढ्छौं। क्रिस्टका दास इपाफ्रासले पनि जो तिमीहरु मध्ये एक हुन् तिमीहरुलाई सलाम पठाउँदै छन्। परमेश्वरको सारा इच्छामा तिमीहरु सिद्ध र पूर्ण भएर उभिन सक भनेर तिमीहरुका निम्ति सधैँभरि प्रार्थनामा घोर परिश्रम गर्दछन्। See, he labors in prayer. Epaphras. Yes, brother. Yes, brother. इपाफ्रासले चाहिँ प्रार्थनामा घोर परिश्रम गर्दछन्। And he's laboring for the people of God so that they may come to the complete fullness of God. उनले परमेश्वरका जनहरुको लागि प्रार्थना गर्छन् ताकि परमेश्वरका लोगहरु चाहिँ परमेश्वरको रूपमा उनीहरु ढालिन सकुन् भन्ने हेतुले। So when we are doing this labor, जब तपाईहरु मैले यो परिश्रम गरिरहेका हुन्छौं, so we are preparing ourselves to enter into the rest. अनि तपाईहरु म चाहिँ त्यो विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि तयारी भइरहेका हुँदछौं। So these are the things that God has given unto us. अनि यी कुराहरु परमेश्वरले तपाईहरु मलाई दिनुभएको छ। Fourthly, चौथो नम्बरमा kindly see 2 Timothy chapter 2 and verse 6. दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 6 पद।
3 को 6 हैन बाजी? Yes. 2 को 6 brother. 2 को माफ गर्नुस्। 2 को 6 पद परिश्रम गर्ने खेतीवाल फसलहरुमा भाग लिनमा पहिलो हुनुपर्छ। And here we see that Apostle Paul is writing to Timothy and telling that he had to continue in the work of God in this manner. अनि पाउल प्रेरितले तिमोथीलाई परमेश्वरको काम गर्नको लागि यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ भनेर साहस दिँदैछन्। He had to work like a soldier. उ चाहिँ सिपाही जस्तो भएर काम गर्नुपर्छ। And he has to labor like an athlete, or those who participate in games. अनि होडबाजी गर्नेले जस्तो चाहिँ उनले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। And thirdly, he also said that he had to work like a husbandman working in the fields. अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ परिश्रम गर्ने खेतीवालले फसलहरुबाट भाग लिनुपर्नेमा पहिलो हुनुपर्छ भनेर भन्दछन्। So here, those who are working like a husbandman in the fields, they actually labor very much. तर खेतमा काम गर्नेले अनि खेतीवालले चाहिँ फसलबाट भाग लिनको लागि एकदम कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। Right from the time of sowing the seed, अनि जो बिउ छरेको समयदेखि until the crop comes, अनि जब बिजन उम्रन्छ and the fruits are received, they continue to labor. अनि उनीहरुले चाहिँ फल लागेदेखि स्याहार्ने बेलासम्म चाहिँ कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। That's what we actually also work in the house of God in a similar manner. अनि यस्तै प्रकारले परमेश्वरको घरमा पनि तपाईहरु मैले काम गर्नुपर्छ। Not only sowing the seed, but after the sowing seed, we continue to see it is being watered and see that it is growing also. हामीले बिउ छरेपछि मात्र अझै धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ, पानी लाउनुपर्छ, उम्रिएपछि चाहिँ गोडगाड गर्नुपर्छ। And when we sow the seed with weeping, then we rejoice when we receive the crop. अनि जब हामीले त्यसलाई भन्सारमा थन्काउँछौं काटेर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ खुबै रमाड गर्छौं। That's how that Lord will give us much fruit when we sow the seed in tears. अनि जब हामीले आँसु सहित हामीले छर्छौं अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आशीष दिनुहुन्छ। Kindly read Psalm 126 verses 5 and 6. भजन संग्रह 126 को 5 र 6 पदलाई हामी पढ्छौं। भजन संग्रह 126 को 5 र 6 पद। त्यो मानिस 26 को 5 जसले आँसु बहाउँदै छर्छन् उनीहरुले हर्ष सहित कटनी गर्नेछन्। बहुमूल्य बिउ बोकेर रुँदै अघि बढ्दै जाने मानिस निश्चय नै आफ्ना बिटाहरू लिएर रमाउँदै फर्की आउनेछन्। I believe that you are also laboring in a similar manner. I have noticed that in the past 4 days, probably you might have prayed like this also with much burden. I believe that Lord will give very good fruits through the labor that you have done, you have worked. विगतका 4 दिनहरुमा हजुरहरुले पनि एकदम कडा परिश्रम गरेर यस्तै प्रकारले काम गर्नुभयो अनि अवश्य पनि परमेश्वरले एक दिन चाहिँ फल चाहिँ दिनुहुनेछ। So, and fifthly, 5 नम्बरमा, and this labor also we need to do. अनि यो परिश्रम पनि तपाईहरु मैले गर्नै परेको छ। May not be everybody, but those who are given this responsibility, they may be giving. 1 Timothy chapter 5 and verse 17. पहिलो तिमोथीको किताब 5 को 17 पद। हुन सक्छ सबैलाई यो नहुन सक्छ जसलाई परमेश्वरले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। Yes, brother. पहिलो तिमोथी 5 को 6 5:17 brother. जुन प्राचीनहरूले राम्ररी शासन गर्दछन् उनीहरू 2 गुणा आदरका योग्य मानिउन्, विशेष गरी उनीहरू जसले वचन र शिक्षामा परिश्रम गर्दछन्। Vachan ra shikshama, those who are laboring in the word and doctrine. अनि जसले चाहिँ वचन र शिक्षामा परिश्रम गर्दछन्। Some of you, the Lord has given this work also to teach
or even to preach the word of God. We are laboring, and you are laboring in this manner in word and doctrine. अनि कतिलाई परमेश्वरले यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ वचनको शिक्षा अनि परिश्रम गरिरहनमा अनि वचन सिकाउनमा. I want to share one experience that I had with our dear brother, God servant Daniel Roy. हाम्रो प्रभुको दास दाजु डानियल राईको विषयलाई लिएर म एउटा अनुभव तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु. Because we are in Singapore, so we had an opportunity to have many the servants of the Lord staying with us. हामी सिंगापुरमा भएको हुनाले धेरै प्रभुका दासहरू चाहिँ सँग बस्ने चाहिँ सौभाग्य हामीलाई मिलेको छ. We saw many people, many God servants, and there personally how they spend time with the Lord. अनि उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत तौरले आएर हामीसँग चाहिँ धेरै समय व्यतीत गर्नुहुन्छ. And one day I noticed like this. अनि एक दिन चाहिँ मैले यो कुरा चाल पाएँ. We prepared breakfast for our dear brother Daniel Roy. अनि दाजु डानियल राईको लागि हामीले बिहानको नास्ता तयारी पारेका थियौं. And I knocked the door, brother, breakfast is ready. जब मैले ढोका खटखटाएर उहाँलाई भने दाजु नास्ता रेडी तयार भएको छ. He said, I'm coming, wait. अनि उहाँले भने म आउँछु पर्खिनुहोस्. 10 minutes, 15 minutes gone, but did not come. 10 मिनेट बित्यो 15 मिनेट बितिसक्यो तर आउनु नै हुन्न. And again I knocked the door and said, brother, breakfast is getting cold, kindly come, let us have breakfast. अनि मैले भने दाजु हाम्रो नास्ता त चिसो भयो, अब तपाई आउनुहोस्, अब यो नास्ता चिसो भइसक्यो भनेर मैले भने. Again he said, I'm coming. अनि उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ म आइहाले. Again after 10-15 minutes, now it is more than half an hour. अनि उहाँले चाहिँ फेरि गएर मैले ढोका ढकढकाएँ, अझ आधी घण्टा भइसक्यो आउनुहुन्न. See, what I noticed is afterwards, after a long time, he got up and came. अनि धेरै लामो समयपछि चाहिँ उहाँ उठेर बल्ल आउनु भयो. And he said, I did not receive any word from God for this meeting tonight. अनि उहाँले आएर हामीलाई भन्नुभयो, हेर्नु त मैले आज राति परमेश्वरको वचन जो मैले सन्देश दिनु परेको थियो परमेश्वरबाट मैले अहिलेसम्म केही पनि पाएको छैन. So I'm asking God to give me word. अनि परमेश्वरसँग मैले वचन दिनुहोस् भनिकन मैले परमेश्वरलाई पुकारिरहेको छु. And actually we could not have breakfast, we had lunch straight away. अनि हामीले त्यो दिनमा चाहिँ नास्ता खाएनौँ, हामीले हाम्रो दिउँसोको खाजा खायौँ. So so long he was working with the word of God. अनि यति लामो समयसम्म परमेश्वरको वचनमा काम गरिरहनु भएको, परमेश्वरको वचन भित्र उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो. Actually we are blessed people because they labored in the word of God so much. अनि आज हेर्नुस् त परमेश्वरको आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा यति धेरै परिश्रम गर्नु पर्दछ. So and they have labored and given us the word of God. अनि उहाँहरूले यसरी परमेश्वरको वचनमा परिश्रम गरिकन हामीलाई परमेश्वरको वचन दिनुहुन्छ. So when they minister, I think it is receiving the rest in their hearts also, right? जब हामीले यो सेवाकाई गर्छौं, परिश्रम गर्छौं अनि हाम्रो हृदयभित्र हामीले विश्राम पनि पाउँदछौं. Laboring in the word of God. परमेश्वरको वचनमा परिश्रम. And memorizing and also comparing and studying, meditating, and these are the works that we should be doing in the word of God. परमेश्वरको वचनलाई मुखस्थ गर्नु, यसलाई अध्ययन गर्नु, यता त्यता परमेश्वरको वचनलाई दजाउनु अनि यसलाई एकदमै गहिरो प्रकारले अध्ययन गर्नु. And I am very joyful in the Lord because God has given us, I believe that in our fellowships, God has given us this privilege, this blessing of the word of God to us. म यो विश्वास गर्छु अनि जो हामीले गरेको जो सेवाकाई छ हाम्रो सेवाहरूमा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई धेरै आशिष दिनुभएको छ अनि यस्ता परमेश्वरका आज परिश्रम गरेर वचन दिनेहरू हाम्रो बीचमा प्रभुले दिनुभएको छ. Sometimes I keep telling, if anybody asks, what is the speciality of your fellowship? अनि म धेरै मान्छेहरूलाई भन्ने गर्छु जब उनीहरूले मलाई प्रश्न गर्छन् तिमीहरूको यो सेवाको खास महत्त्व के हो
के चाहिँ तिमीहरूको सेवामा के कुराको रहस्य छ? For our churches, हाम्रा मण्डलीहरूको सन्दर्भलाई लिएर I tell three very clearly visible three specialities. मैले उहाँहरूलाई सिधै म भन्छु, उनीहरूलाई परमेश्वरले हामीलाई विशेष प्रकारले तीनवटा कुराहरू दिनुभएको छ। Number one, rich word of God. एक नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरको बहुमूल्यता अथवा चाहिँ परमेश्वरको एकदमै गहिरो प्रकाश, भेद प्रकाश दिनुभएको छ। Because many God servants, like Brother Buxing onwards, many of them, they have labored in the word of God and given us the word of God to us. अनि धेरै हाम्रा अग्रजहरू जस्तै भाइजी बक्सिङ अनि भाइ बक्सिङ पछि धेरै परमेश्वरको वचनमा परिश्रम गर्ने प्रभुका दासहरू दिनुभएको छ। Even, they encouraged us to read, meditate the word of God. उहाँहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन हामीलाई पढ्नको लागि अनि यसलाई अध्ययन गर्नको लागि उहाँले हामीलाई चाहिँ एकदमै साहस उत्साह दिनुहुन्छ। Every special meeting, we definitely receive that that we need to give importance to the word of God. प्रत्येक विशेष सेवामा चाहिँ परमेश्वरको बहुमूल्यता हामीलाई दिइन्छ अथवा परमेश्वरको वचनको रहस्य हामीलाई बताइन्छ। And now second speciality that we see that God has among us, अनि दोस्रो नम्बरको विशेषता जो हाम्रो सेवाकाईको सन्दर्भमा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, they taught us true Christian life, not just for the namesake, but also really we need to live an exemplary life, true Christian life. अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ खास वास्तविक मसीह जीवन एउटा भन्ने मात्रै तर व्यवहारमा नउतार्ने होइन, तर वचन मुताबिकको जीवन जिउने शैली हामीलाई सिकाइन्छ। So much of correction they used to teach us and also warnings they used to give us. अनि धेरै उहाँहरूले हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ, हामीलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ वचनको, अनि हामीलाई चेतावनी पनि दिनुहुन्छ। The second one, अनि तेस्रो नम्बर कुरा, that they have given us, we are given us very clear understanding of the church life. अनि हामीलाई चाहिँ मण्डली जीवन के हो भनिकन सफासँग बताइएको छ। There are many in this manner, but these three are very clearly visible. आज यो तीनवटा कुरा चाहिँ एकदमै सफासँग बुझिने शैलीमा हामीलाई दिएको छ। So same thing we need to pass on to our next, the generation or the young people also. अब आउने पिढीलाई पनि, जो जवान पिढीहरू छ, आउने पुस्ता छ, उनीहरूलाई पनि तपाईहरु मैले यो कुरा दिन पर्छ। So this labor is called laboring in the word and doctrine. अनि यो चाहिँ परिश्रम परमेश्वरको शिक्षा र वचनको परिश्रम। Sixthly, laboring in the gospel. अनि छैठौं नम्बरमा चाहिँ सुसमाचारको परिश्रम। It is 1 Thessalonians chapter 3 and verse 2. पहिलो थेसलोनिको किताब 3 को 2 पद। Yes, brother. हाम्रा भाइ र प्रभुका सेवक साथै क्रिस्टको सुसमाचारमा हाम्रा सहकर्मी तिमोथीलाई तिमीहरूलाई स्थिर पार्नका निम्ति तिमीहरूको विश्वासको सम्बन्धमा तिमीहरूलाई उत्साहित गराउनका निम्ति पठायौं। Fellow laborer in the gospel of Christ. अनि परमेश्वरको सुसमाचारको परिश्रम। So that is what we should be doing. And actually not only the church life, but also we preach gospel and we bring many to the knowledge of the salvation of God. हामीले मण्डलिक लाइफ अथवा माण्डलिक जीवनको बारेमा मात्र कुरा गर्ने होइन, तर हामीले धेरै आत्माहरूलाई प्रभुको राज्यभित्र ल्याउनु पर्छ सुसमाचार सुनाएर। So in these days we are seeing the importance of teaching the same thing, sharing the gospel to others, and we are doing that to the young people and youth also in Singapore. आजका दिनहरुमा हामीले यहाँ सिङ्गापुरमा पनि जवान छोराछोरीहरुसँग जवान मान्छेहरुसँग चाहिँ यही सुसमाचारको सेवा हामीले गरिरहेका छौं। And we are helping them to by heart all the gospel verses from the Bible. अनि यो सुसमाचारका पदहरुलाई चाहिँ हामीले मुखस्त गर्नको लागि उहाँहरुलाई आह्वान गर्छौं। And we are telling at least they have to learn in 2-3 languages also. अनि उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले अझै 2-3 वटा कमसे कम 2-3 वटा भाषा चाहिँ सिक्नु पर्छ भनेर उत्साह पनि दिदै छौं। In all this, because there are many people of different languages here in Singapore. किनभने सिङ्गापुरमा चाहिँ आज बहुभाषीय मानिसहरु यहाँ रहन्छन्। So all the gospel verses are definitely in English and other languages also.
अनि हामीले चाहिँ यो सुसमाचारका पदहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि र अरू भाषाहरूमा पनि हामीले सिक्ने गरेका छौँ। Finally, अन्तमा चाहिँ the 7 नम्बरमा seventh number, yes, brother, Hebrews chapter 6, verse 10. हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 10 पद। Yes, brother. हिब्रू 6 को 10। किनकि परमेश्वर तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुनुहुन्न, जो चाहिँ तिमीहरूले पवित्र जनहरूको सेवा गरेर र सेवा गरिरहेर उहाँका नामका निम्ति देखाएका छौ। And here we see the example of Abraham, यहाँ हामीले एउटा अब्राहमको उदाहरण देख्छौँ। this entire chapter. यो अध्यायको अन्तमा चाहिँ But here we are seeing that we should be laboring with a love for towards all the saints, and it includes many things like taking care of the people of God in the church, and also ministering to them of all their needs. यहाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरका जनहरूको मण्डलीमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ उनीहरूको स्याहार सुसार गरेर उनीहरूप्रति चाहिँ हामीले सद्भावना देखाएर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई माया प्रेम देखाउनु पर्ने It रहेछ। is doing unto the Lord. यो चाहिँ परमेश्वरको खातिर गरे जस्तै। And when we are doing to the people of God, we are doing to the Lord. जब हामीले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सेवा गर्छौँ तर परमेश्वरलाई गरे जस्तै गरिकिन। So in this manner, let us labor. We will definitely enter into the rest in our spirits. And finally, one day when Lord Jesus Christ comes, in the eternity, we enter into the rest. अनि जब तपाईहरु मैले यो परिश्रम यस्ता परिश्रमहरू गरिरहन्छौँ अनि हामीले हाम्रो आत्मामा पनि विश्राम पाउँछौँ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउँदा हुँदै चाहिँ उहाँको आगमनमा उहाँमा पनि हामीले परमेश्वरमा हामी विश्राम पाउने छौँ। When Lord creates new heaven and new earth, that will be a finishing of every work of God, and we enter into eternal rest. अनि जब परमेश्वरले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ उहाँको आत्मामा हामी सृष्टिमा अनन्तमा हामी विश्राम लिनेछौँ। We have seen fourfold rest. आज हामीले 4 प्रकारका विश्रामहरूलाई हेर्यौं। How they had to labor into entering into such kind of rest. अनि कसरी हामीले परिश्रम गर्दा हुँदै त्यो विश्राममा प्रवेश गर्ने रहेछौं। And we saw sevenfold labor also. अनि हामीले 7 प्रकारका परिश्रमहरूलाई पनि अध्ययन गर्यौं। The loving Lord help us that we may without tiring we may continue to work in the work of the Lord. अनि हाम्रा प्रेमी परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई नथाकिकन यसरी परिश्रम गर्नको लागि हामीलाई सहायता गरेका हुन्। सबैलाई प्रेमी मसीह। जय मसीह की भाइजी, जय मसीह हजुरलाई। जय मसीह। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह so much.